दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी रितेश लखी अनप्लग दी रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे नाल भरपूर है क्योंकि मैं थोड़े नाल सांझी करांगा दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल दी उस कामयाबी दे नाल जुड़ी हुई जानकारी जिस तो कि कबड्डी इंटरनेशनल सितारे संदीप नंगल अंबिया के हत्यारियां तक पहुंचने का रस्ता तकरीबन साफ हो चुका है तो आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिनों के विच संदीप नंगल अंबिया के शूटरां नूं हत्यारियां नूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कबड्डी जगत लिए बहुत वड्डी खबर है, लेकिन उस तो भी वड्डी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के इस ऑपरेशन जो कि 5 राज्यों के विच अलग अलग ठिकाणियां के उत्ते एक टाइम ते तोड़िया गया, उस विच 12 गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर मन्ने जाते हैं, इन्हां दे विच कई शार्प शूटर ने। लेकिन सब तो वड्डी अपडेट यह है कि विक्की मिद्दू खेड़ा श्रोमणी अकाली दल के नाल जुड़े हुए वो यूथ स्टूडेंट लीडर जिन्होंने अगस्त 2021 दे विच निशाना बनाया गया सी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे नाल उन्हां दी नेड़ता या कॉलेज के दिनों की सांझ के कारण उन्हां दे हत्यारियां यानी कि 3 उन्हां शार्प शूटरां जिन्हां दा जिक्र कई रिपोर्टां विच आया है उन्होंने भी इन्हां 12 गैंगस्टरां दे नाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सो एक बहुत वड्डी उपलब्धि है, एक बहुत वड्डी ब्रेक थ्रू है जो कि दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने कामयाबी के रूप में हासिल की है। मेरे इस चैनल के उत्ते देखिया कई रिपोर्टों के विच तुसी कई गैंगस्टरां का नाम सुनिया है तो दिल्ली पुलिस ने वो सारे के सारे गैंगस्टरां को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हां विचों बहुत से अजिहे शार्प शूटर ने जो कि डायरैक्टली विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्याकांड के इनवॉल्व सन ते उन्होंने खुद विक्की मिद्दू खेड़ा उत्ते गोलियां चलाइया सन। आपां डे 1 तो यानी कि जब तो संदीप नंगल अंबिया की हत्या की गलबात कर रहे हैं, आपां एक गैंगस्टर सज्जन कुमार पोलू की गल कर रहे हैं जो कि झज्जर हरियाणे का रहने वाला है। अनिल कुमार लठ द्वारके का दिल्ली का रहने वाला गैंगस्टर, इसकी गल हुई है। तो एक गैंगस्टर जिसके नां का जिक्र नहीं होया वो सी अजय उर्फ सन्नी उर्फ लेफ्टी 20 साल का वो खब्बे हाथ का शूटर जिसने कि विक्की मिद्दू खेड़ा उत्ते गोलियां चलाइयां ते CCTV कैमरे दे विच वो वारदात देखी गई। तकरीबन ओह जिहा ही एक खब्बे हाथ का शूटर संदीप नंगल अंबिया उत्ते भी गोलियां चलाता होया नजर आया, लेकिन दिल्ली पुलिस की अजे तक की तफ्तीश के विच इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो पाई है कि यही सोनू लेफ्टी यानी कि सन्नी लेफ्टी जिहड़ा है ये वही शूटर है जो कि संदीप नंगल अंबिया की हत्या करन आए शूटरां दे नाल सी ते बाद दे विच लोकां उत्ते पीड़ उत्ते उसने गोलियां चलाइयां। लेकिन सब तो वड्डी जिहड़ी जानकारी है, सब तो वड्डी जिहड़ी अपडेट है वो है अगस्त 7 2021 नूं विक्की मिद्दू खेड़ा दे मोहाली विच होए मर्डर दे तीनों शार्प शूटरां की गिरफ्तारी। सज्जन कुमार पोलू जो कि झज्जर का रहने वाला है जिसका मैं जिक्र कई रिपोर्टों में किया है, उस दे उत्ते 2 वड्डे कतल के केस हैगे ने। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या तो पहला उसने जून 2019 दे विच एक होर बहुत वड्डा हत्याकांड जो कि कौशल चौधरी गैंग लई ही उसने अंजाम दिता सी। वो हत्याकांड सी हरियाणा के यूथ कांग्रेस लीडर विकास चौधरी का फरीदाबाद दे विच होया दिन दहाड़े जिम के बाहर कतलकांड। फरीदाबाद का यह शूट आउट एक बहुत ही सनसनीखेज कांड सी जिस विच की लोक दल तो कांग्रेस दे विच शामिल हुए विकास चौधरी नूं गोलियां मारतियां गईयां सी ते इस गोली कांड दे विच जिहड़ी साजिश रची गई सी कौशल चौधरी की पत्नी ते उसका एक होर करिंदा इस दे विच शामिल सी। कौशल चौधरी इस हत्याकांड तो बाद ज़्यादा समा दुबई सी, लेकिन अगस्त 2019 दे विच जदों दुबई तो कौशल चौधरी वापस आंदा है उसनूं यह भी समझा जाता कि गिरफ्तार करके ही दुबई तो भेजा गया सी, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया जिस तो बाद वो अज तक जेल दे विच है। हत्या चाहे संदीप नंगल अंबिया की हुई या फिर कुछ महीने पहला विक्की मिद्दू खेड़ा की, लेकिन दोवें केसां दे विच पुलिस वालों पंजाब पुलिस वालों रिमांड के उत्ते कौशल चौधरी अते अमित डागर नूं लिया गया क्योंकि यही वो हरियाणे के गैंगस्टर से जिन्हां दी लीग ते जिन्हां दी जिहड़ी अलायंस सी वो कुछ अजिहे गैंगस्टरां दे नाल सी जो कि लॉरेंस बिश्नोई वर्गे गैंगस्टरां दे विरोधी सन। सो यही तार नूं जोड़दियां होया पंजाब पुलिस की जिहड़ी तफ्तीश सी ते उस तो जिहड़ियां निकलियां लीड सन वो दिल्ली पुलिस नाल साझियां कीतियां गईयां, जिस तो बाद की बीते कई महीनों तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा ऑपरेशन सी जो कि एक सर्वेलांस का ऑपरेशन सी जो कि एक अंडरकवर ऑपरेशन सी। इस ऑपरेशन के तहत इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस और फिजिकल सर्वेलांस के जरिए उन्होंने तमाम शार्प शूटरां ते उन्होंने जिहड़े फुट सोल्जर्स हैगे ने यानी कि इन्हां गैंग्स लई काम करन वाले वो शूटर जिन्होंने कि उत्तेों नहीं पता हुंदा कि कमांड इन्हों कौन दे रहा है तो किस मकसद लई किसी भी वारदात को अंजाम दिता जा रहा है, उन्होंने उत्ते नज़र रखी जा रही सी। बीते साल 2021 दे विच सितंबर के महीने में थोनों याद होएगा एक वीडियो वायरल होया सी जिस तहत कि दिल्ली की रोहनी कोर्ट दे विच दिन दहाड़े अदालत दे विच कोर्ट रूम दे विच वड़ के जतिंदर गोगी नां दे एक गैंगस्टर नूं गोलियां मारियां गईयां। ये गैंगस्टर जिहड़ा सी बेसिकली दिल्ली के 2 लोकल ये सारे दिल्ली के गैंगस्टर सी। जतिंदर गोगी खुद भी एक दिल्ली का लोकल गैंगस्टर ही मन्निया गया जिसकी दुश्मनी टिल्लू ताजपुरिया अते नीरज बवाना गैंग्स दे नाल सी।
टिल्लू ताजपुरिया ਅਤੇ नीरज बवाना ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੋਣੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਰੋਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਵੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਇੰਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, टिल्लू ताजपुरिया ਅਤੇ नीरज बवाना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੀਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਗ ਤੇ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਸਨ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੀਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੇਨੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। इत्तेफाक की गल यह है कि इन्ह जिन्ने भी गैंगस्टर्स के मैं ना लए ने थोड़े सामने, चाहे वो दिल्ली के गैंगस्टर हों, चाहे वो हरियाणा के, चाहे वो राजस्थान के, लारैंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा, इस तो इलावा एक होर सुच्चे गुर्जर ना का एक गैंगस्टर सी, दूसरे पासे टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना, ये सारे के सारे गैंगस्टर खुद जेलों के विच बैठे ने। काला जठेड़ी कुछ महीने पहला गिरफ्तार होया है। सो इन्ह के पूरे ग्रुप्स नूं जेलों तो बाहर कौन ऑपरेट कर रहा है? बाहर ऑपरेट कर रहे हैं कुछ अजिहे मॉड्यूल्स जो कि कैनेडा, अमेरिका, आर्मेनिया, मलेशिया, थाईलैंड वर्गे मुल्कों के बैठे ने। सो दिल्ली पुलिस ने जदों रोणी की अदालत के विच जतिंदर गोगी के हत्याकांड की तफ्तीश नूं अगे तोरिया ते उस तो बाद उस तो 1 महीना पहला विक्की मिद्दू खेड़ा के होए कतल के विच भी कौशल चौधरी का नाम उभरिया। ये दोवें कड़ियां नूं जदों जोड़ के इन्वेस्टिगेशन नूं अगे तोरिया गया, कई महीने की सर्वेलांस तो बाद समझ विच ये आया कि पूरा का पूरा अलायंस जिस विच कि लक्की पटियाल, दविंदर बंबीहा का गैंग जो कि वो काफ़ी हद तक खुद हैंडल कर रहा सी, उस तो इलावा कौशल चौधरी एक अजिही अलायंस सी जो कि उस मौके का फायदा उठाना चाहती सी, जिस दे चलदियां ज़्यादातर जिहड़े ऑपरेटिव सन, किहड़े ऑपरेटिव, लारैंस बिश्नोई, काला जठेड़ी ते उन्हां दा जिहड़ा गैंग सी वो सारे दे सारे जेलों के विच सन। सो दिल्ली ते आउटर दिल्ली के इलाके दे विच ते कुछ होर राज्यों के विच जिथे ऑलरेडी इन्हां दा सिक्का चलदा सी, इन्हां इलाकों के विच एक्सटॉर्शन दा, रंगदारी का जिहड़ा पूरा दा पूरा बिजनेस है उसनूं अपने हथ वस विच करन लई ये सारे लोगों ने लारैंस ते इस उन्हां दी लीग जिहड़ी हैगी काला जठेड़ी वाली लीग है उसनूं टारगेट करने का मन बनाया, जिस तो बाद एक टारगेटिड अटैक्स होए। जिवें कि मैं पहला भी जिक्र किया सी ते लारैंस बिश्नोई का जिहड़ा गुट सी उस दे जिहड़े अपने साथी सी जो कि खुद गैंगस्टर या ऑर्गेनाइज क्राइम के विच नहीं भी सन, उन्होंने निशाना बनाया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस का जिहड़ा स्पैशल सैल सी उसने अपनी इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस ते फिजिकल सर्वेलांस के जरिए काफ़ी हद तक जानकारी इकट्ठी कर ली सी। लेकिन जदों संदीप नंगल अंबिया नूं 14 मार्च 2022 नूं एक बार फिर उसे मोडस ऑपरेंडी तहत निशाना बनाया गया जिस तहत कि विक्की मिड्डू खेड़ा नूं मारिया गया सी, उस तो बाद पंजाब पुलिस ने कौशल चौधरी और अमित डागर की जदों रिमांड लई उन्हां तो पुछगिछ हुई तो इनपुट नूं दिल्ली पुलिस नाल साझा किया गया। समझ विच ये आया कि हुण ये जिहड़े गैंगस्टर हैगे ने इन्हां दी जिन्नी भी सर्वेलांस या इनपुट इंटैलीजेंस दिल्ली पुलिस कोल सी उस उत्ते एक्शन करन दा समा आ चुका सी। सो अज तकरीबन 15-16 दिन संदीप नंगल अंबिया की मौत नूं, हत्याकांड नूं हो गए ने। लेकिन इस तो बाद ये चीज़ क्लीयर हो चुकी सी दिल्ली पुलिस नूं कि हुण ਜਿਹੜੇ कौशल चौधरी वर्गियां दे गैंग चलते पे ने या उहदी जिहड़ी अलायंस जो कि टिल्लू ताजपुरिया ਅਤੇ नीरज बवाना वर्गे गैंगस्टरां दे नाल रही है उस दे असल हैंडलर ऑपरेटर जिहड़े हैगे ने वो विदेशों में बैठे ने। सो ये विदेशों में बैठे ऑपरेटर अपने स्लीपर सैल्स या मॉड्यूल नूं किवें हैंडल कर रहे सी, ये चीज़ दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल लई भी एक बहुत बड़ी चुनौती सी। दिल्ली पुलिस की जिहड़ी तफ्तीश सामने आई उस दे विच गैंगस्टरां दे ये वख-वख जिहड़े मॉड्यूल ते इन्हां दे हैंडलर
ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਬ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਹਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠਹਿਰ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਬ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ, ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਦੋਂ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਓ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਰੇਡੀਓ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਂਡਲਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ, ਆਰਮੇਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, US, ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ ਦਾ, ਅਨਿਲ ਲੱਠ ਦਾ, ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲਾਂਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹਬਸ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਰਮੇਨੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ, ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਲੱਠ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੇਕਚੰਦ ਤੇ ਦਇਆਚੰਦ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਚਿਨ ਗਚਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਚਿਨ ਗਚਨੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਗਚਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 22 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੁੱਟ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ
एक्टिव गैंगस्टर मन्निया जा रहा है। इस तो इलावा संदीप डागर ਅਤੇ कैलाश डागर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਲੱਠ ਅਤੇ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਚਿਨ ਏਲੀਆਸ ਗਚਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਲੱਠ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਲੱਠ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਰਮਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਉੱਤੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਹੱਤਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਪੁਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘੰਟੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਪੀਡੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਈਵਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਟਲ ਇਨਪੁਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਉਂ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਅਸਲ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰਵੇ ਨੇ। ਟਿਲ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੇਸਡ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੇ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਵਰਗੇ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਖਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਟਰਫ ਵਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਟਿਲ ਦੈਟ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਐਂਡ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।